Again, begin to the gracious welcome. For the welcome speech, may I request Reverend Sister Sophia Elliott onto the deck. To begin our Festival 2025, I would like to share a quote that is perfectly captures the spirit of this annual day. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. With that profound wisdom, I am thrilled to welcome you all to this joyous occasion. Honorable Chief Guest, respected manager, dear parents, teachers, and my dear loving students, on behalf of the entire school community, I warmly welcome you all to our annual day celebration. Today, we gather to rejoice in the achievements of our students, appreciate the hard work of our teachers, and express our gratitude to our parents for their unwavering support. It's given me immense pleasure and a great sense of honor to extend a warm and heartfelt welcome to our Honorable MLA Advocate Mons Joseph. He is a good and clean politician of the time. He is available, approachable for everyone at any time. He is humble and his presence can be seen whenever and wherever there is a need. Because of this character, he has found a favorable place in the hearts of the people. Even though he is not present at this time with us, I heartily welcome dear Sri Mons Joseph MLA to this occasion of their compliment to his earnest gratitude. It is a pleasure to welcome the Reverend Father Sebastian Leonard, Senior Episcopal. He is in charge of all the unaided schools of the diocese. He is a good organizer, available, and a man full of knowledge. He joins his hands in vision in all the matters of the diocese. Though he is busy with his schedule, he has found time for us and he is present with us. Dear Father, in the name of Infant Jesus School, I extend to you a hearty welcome to this august gathering. It is with great respect and heartfelt joy that I extend a warm and gracious welcome to our beloved school manager, our Father Joseph Montaigne. He is an affectionate, careless, and interested to all the development of the children, and he is ready to burn his midnight oil for work. He loves the institution and uses his energy for its development. He is available and approachable. Dear grandfather, your missionary leadership, constant encouragement, and deep concern to the holistic development of our students have been a guiding light for this institution. Under your able management and spiritual guidance, our school continues to grow not only in academic excellence but also in values, discipline, and service to the society. Let us welcome our dear Father with a round of applause.
We are truly honored to have with us today in this distinguished presence a spiritual guide and an inspiring leader. It is our privilege to welcome Sinchila's very Reverend Dr. Sebastian Menanar, whose vision, scholarship, and commitment to service continue to guide and strengthen our community. May I now request Sinchila's very Reverend Dr. Sebastian Menanar for the valedictory speech. Infant Jesus Public സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ഉണ്ടകേച്ച, പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സോഫിയ ബെല്ലിയ, PTA പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ വിജു ജാക്കോബ്, ഈ സ്കൂളിലെ അഭിമാനമായ മിസ് ഇന്ത്യ കോലി, മറ്റൊരു ബഹുമാനിതരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, എസ്ട്രേലിയ 2025-26 എല്ലാ ആശംസകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുകയാണ്. ആനിവേഴ്സറി ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിൻ്റെ സമയമാണ്. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ഈ അധ്യയന വർഷം ഈ സ്കൂളിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വിവരണം നമ്മൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അധ്യാപകരെയും PTA-യെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ അല്പം ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡാണ്. കുട്ടികൾ നല്ലതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. മാതാപിതാക്കളും ഇവിടെ ഹോളിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളും അത്ര ഏകാഗ്രതയോടുകൂടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സദസ്സിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ അനൗചിത്യമായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏകാഗ്രത ഇല്ലായ്മയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ക്ലാസ് മുറിയിലോ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലോ ജോലി മേഖലകളിലോ വ്യാപരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം നമ്മുടെ മനസ്സ് വളരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഏകാഗ്രതയെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പാട്ട് പാടും. വളരെ കേട്ടിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പാട്ടാണ്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ആവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് 100 രൂപ സമ്മാനം. ഞാൻ പേഴ്സ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാനേജ് 100 രൂപ തരുന്നതായിരിക്കും. Are you ready? Are you ready? 1, 2, 3 start. Perfect silence. Pin drop silence. ഞാൻ പാട്ട് പാടും, അത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക. ആദ്യം പാടുന്ന ആൾക്ക് സമ്മാനം. റെഡി? 1, 2 പൊത്തിലൊന്ന് ഞണ്ട്, 2, 1, 3 പൊക്കമുള്ള കുന്ന്, 3, 1, 4 കട്ടിലിൻ്റെ കാല്, 4, 3, 5 കായലിലെ കൊഞ്ച്, 5, 3, 6 റോട്ടിലൊരു കാറ്, 6, 3, 7 പൊട്ടിയിട്ട താഴ്, 7, 3, 8 നെറ്റിയിലെ പൊട്ട്, 8, 3, 9 മുട്ടക്കാരൻ മമ്മദ്,
9 1 10 കയ്യിലൊരു കത്ത്. 10 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും അറിയാം. ആ എഴുന്നോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വലിയ വിഷമമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് പാടിക്കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾ കൈയുയർത്തി പാടുന്നത് കഴിയും. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അത്രയ്ക്ക് ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ഏകാഗ്രതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ആളുകളുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ പാടാം. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക, മനസ്സിൽ ബുദ്ധിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറിക്കണം. 1 1 2 പൊത്തിലൊരു ഞണ്ട്, 2 1 3 പൊക്കമുള്ള കുന്ന്, 3 1 4 കട്ടിലിന്റെ കാല്, 4 1 5 കായലിലെ കൊഞ്ച്, 5 1 6 റോട്ടിലൊരു കാറ്, 6 1 7 കൂട്ടിയിട്ട താഴ്, 7 1 8 നെറ്റിയിലെ പൊട്ട്, 8 3 9 മുട്ടക്കാരൻ മുഹമ്മദ്, 9 1 10 കയ്യിലൊരു കത്ത്. Anybody? ചിത്രത്തിന് പാടാൻ പറ്റുന്നതല്ല. പിള്ളേരുടെ നിലവാരത്തെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് പാടാൻ പറ്റുമോ? ഇനി ഞാനൊരു ആവർത്തനത്തിന് മുതിരുന്നില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം ബോറടിക്കും. പ്രിയമുള്ള അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് എസ്ട്രേല എന്നാണ്. ഇത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ആകാശത്തിൽ നോക്കിയ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. വീടുകളുടെയും കടകളുടെയും ഒക്കെ മുന്നിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരു സൂചനയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോമിശിഹായുടെ, ദൈവപുത്രനായ ഈശോയുടെ തിരുപ്പിറവിയുടെ ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. പൗരസ്ത്യ ദേശത്തു നിന്നും 3 ജ്ഞാനികൾ, 3 രാജാക്കന്മാർ ആകാശത്ത് കണ്ട നക്ഷത്രത്തെ അനുധാവനം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം തേടി വളരെ ദുഃഖകരമായ യാത്രകൾ താണ്ടി ബെത്ലഹേമിൽ വന്നു ചേർന്നു. ആംഗലേയ കവിയായ T.S. എലിയട്ട് ഇവരുടെ യാത്രയെ വളരെ സർഗാത്മകമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ 3 പേരായിരുന്നില്ല യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വളരെ ദുഃഖം പിടിച്ച യാത്രയാണ്. മരുഭൂമിയിലൂടെയാണ് യാത്ര. നമുക്കറിയാം, മരുഭൂമിയുടെ അവസ്ഥ ഭയങ്കര ചൂടാണ്, വെള്ളമില്ല, രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതോറും ഈ യാത്ര വളരെ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതായി അനുഭവം. സ്വാഭാവികമായിട്ടും പലരും പിന്തിരിഞ്ഞ് പോകാൻ തുടങ്ങി. അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒട്ടകം പോലും വഴിമുടക്കി പുറകോട്ട് പോകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളായിട്ട് ശോഭിക്കേണ്ടവരാണ്. ജീവിതത്തിൽ തിളക്കം, ബ്രില്യൻസ്, ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് വിനിയോഗിച്ച് നമ്മളെവിടെയെല്ലാം ആയിരിക്കുന്നോ അവിടെയെല്ലാം തിളങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടതായിട്ട്, നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം.
ഇവിടെ ഈ ഒരു വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് വായിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി. The brilliance, the dreams and limitless potentialities that shine within every child. ഓരോ കുട്ടിയിലും ദൈവം സാധ്യതകളുടെ, കഴിവുകളുടെ, സ്വപ്നങ്ങളുടെ, പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉന്നമിക്കുന്നത്. 27 വർഷമായിട്ട് ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഈ ദേശത്ത് തിളങ്ങുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ട് ഉരുകൊള്ളുകയാണ്. ഓരോ ദേശത്തും അക്ഷരങ്ങളുടെ ലോകത്തിലേക്ക് തലമുറയെ നയിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ, അത് പ്രകാശ ഗോപുരമാണ്, അത് നക്ഷത്രമാണ്. ആ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലാണ് ആ ദേശത്തുള്ള ഇളം തലമുറ ചലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 27 വർഷം മുമ്പ് ഈ സ്കൂൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രത്തിന് രൂപം. അതിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ പ്രയാസത്തോടുകൂടിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കുന്നുകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒരുപാടുണ്ട്. എങ്കിലും ദേശത്ത് നിന്ന് തലമുറയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രകാശം അറ്റുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികര്, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കള്, ഇടവക സമൂഹം, ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് നമ്മുടെ ഈ കലാലയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഞാൻ പാലാരൂപതയിലെ വികാരികളാണെന്നതിൽ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ 75 വർഷമായിട്ട് ഈ പാലാരൂപത സ്ഥാപിതമായിട്ട് ജാതി മതഭേദമന്യേ ഈ ദേശത്ത് വസിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഈ രൂപത നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. എത്രയോ സ്കൂളുകളാണ്, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളാണ്, LP, UP, ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങളാണ്, വലിയ കോളേജുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ഇവിടെ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കലാലയങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ അതിർത്തികളിലും ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ രൂപത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മുന്തിയ പരിഗണനയാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെല്ലാം തന്നെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയോട് കടന്നു പോവുകയാണ്. അഭിമാനത്തോട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ രൂപതയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ അധ്യാപകർക്ക് നിയമനം നൽകുന്നത് ഒരു ചില്ലി പൈസ വാങ്ങിക്കാതെയാണ്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന E.K. നയനാർ ലാക്കാട്ടൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്കൂളിന്റെ വാർഷികത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ പറയുകയുണ്ടായി, എന്താ കുശാലല്ലേ, ഇതൊരു കച്ചവടമല്ലേ, ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ വാങ്ങിക്കൊണ്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വേദിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കുന്നതോട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. പാലായിലെ ബിഷപ്പ് എമീരിറ്റസ് മാർ ജോസഫ് പള്ളിക്കാപ്പള്ളി പിതാവ് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു. എന്റെ രൂപതയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളുകളിലെ കോളേജുകളിൽ പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അധ്യാപകർക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ ഈ രൂപതയിലെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളും പൂട്ടി താക്കോൽ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാം. സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിക്കാനായിട്ടുള്ള ആർജവത്വം ഒരു രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത സ്റ്റാൻഡാണ് നട്ടല് നിവർത്തി അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് 98-99 വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ +2 സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും മികവാർന്ന അധ്യാപകരെ
പിതാവിനെ സംസാരിച്ചു. ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്കൂളുകളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് വിറ്റ് പൈസ വാങ്ങിക്കണം. ക്രാന്തദർശിയായിട്ടുള്ള ആ സഭാതലവൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. പൈസ വേണ്ടേ? കെട്ടിടം ഉണ്ടാകണ്ടേ? സൗകര്യങ്ങൾ വേണ്ടേ? ആര് പൈസ തരും? അപ്പോഴാണ് പിതാവ് ഈ രൂപതയിലെ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർക്ക് കൈനീട്ടി, എനിക്ക് 1 മാസത്തെ സാലറി നിങ്ങൾ ദാനമായി തരണം. അങ്ങനെ ഈ പിതാവ് തിണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് നമ്മുടെ രൂപതയിലെ +2 സ്കൂളുകൾ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചത്. ഇവരുടെ അധ്യാപകരെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഞാനിത് പറയുന്നത്, വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇവിടെ ഈ മാനേജർ ഈ സ്കൂൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് അങ്ങേയറ്റം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ സങ്കടമുണ്ട്. ഞാനും ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോച്ചിങ് സെന്റർ ഉണ്ട്. ആ സ്ഥാപനം 6 വർഷമായി ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് സാലം കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല, ഒരു വശത്ത് ബാങ്കുകൾ കിടക്കുന്നു. പക്ഷേ പ്രതിസന്ധികളിൽ നമ്മൾ തളരാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ദേശത്തെ, ഒരു സമൂഹത്തെ, ഒരു രാജ്യത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവിക പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് പൈസ വാങ്ങിച്ച് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് സീറ്റ് നൽകി എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. ഇതിനകത്ത് ചോരയുടെ, നീരിന്റെ, വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ പൂർവികരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ സ്കൂളുകളാണ്. ഇവിടെയും നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിന്റെ ആനിവേഴ്സറിയൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിക്കുന്ന സമഗ്രമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കുണ്ടാകണം. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികവാർന്ന നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമയുള്ളത്. 2 വർഷം മുമ്പ് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന ശ്രീ ആനന്ദ് ബോസ് IAS പക്ഷെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മുടെ മാമാന ദേശക്കാരനാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഒരാളാണ് ശ്രീ ആനന്ദ് ബോസ് IAS. അദ്ദേഹം 4 വർഷക്കാലം പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി വാങ്ങിച്ചു സാറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 100 കണക്കിന് IAS പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് സാർ പറയുകയാണ്, മക്കളെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവിശ്വാസമാണ്, ഈശ്വരവിശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ മാത്രം അധ്വാനിച്ചാലും ഹാർഡ് ചെയ്താലും ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക്, ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വിജയത്തിലെത്താൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ CSM കോളേജിൽ വന്നവനാണ്. ഒരു നിരീശ്വര പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ അംഗമായിരുന്നു. 1 വർഷക്കാലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. അവൻ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷൻ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ജയിച്ചു. അതിനുശേഷം മെയിൻസ് ജയിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്റർവ്യൂവിൽ തോറ്റു. അവൻ നിരാശപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അവൻ വീണ്ടും ഭോപ്പാലിൽ 1 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയി, ആർംഡ് ഫോഴ്സിൽ അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡറായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വീണ്ടും IAS പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയാണ്. 2ാമത്തെ പ്രിലിംസ് എഴുതി, മെയിൻസ് ജയിച്ചു. 484ാമത്തെ റാങ്കിൽ. ഇന്നലെ അദ്ദേഹം എന്റെ മുറിയിൽ വന്നു. DYSP പോസ്റ്റിലേക്ക് അവര് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ആ മകൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ പല പ്രാവശ്യം അവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് കേട്ട വാക്കാണ്, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ വിജയം നേടാൻ സാധിച്ചത്. അവനെ 1 വർഷക്കാലം സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു സീനിയർ മെന്ററായിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ പറഞ്ഞു, വെച്ചാൽ ഞാൻ മാലയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് മാലയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൈവ
ദൈവത്തിന്റെ അടിയുറച്ച സാന്നിധ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് ശ്രീ ആനന്ദ ബോസ് IAS പറഞ്ഞത്. ഈ പരീക്ഷ ജയിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത ദൈവവിശ്വാസമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ UPSC പരീക്ഷയിൽ കേരളത്തിലെ ടോപ്പറായി വന്നത് ആൽഫ്രഡ് തോമസ് എന്ന പയ്യനാണ്. ഒരുപാട് ദൂരേക്കൊന്നും പോകണ്ട, പല തട്ടികളുടെ ഡോക്ടറാണ്. 33ാമത്തെ റാങ്ക് നേടി കേരളത്തിലെ ടോപ്പറായ ആൽഫ്രഡ് തോമസ്. അവനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അഭിനന്ദിക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ പറയുകയാണ്, അച്ഛൻ 4 പ്രാവശ്യം ഈ പയ്യൻ ഇന്റർവ്യൂ വരെ പോയതാണ്, പക്ഷെ ജയിക്കുന്നില്ല. വളരെ നിരാശനായി സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാകുമ്പോൾ ഈ അപ്പനമ്മയും പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ഇവന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. 5ാം പ്രാവശ്യം അവൻ ഇന്റർവ്യൂ പാസ്സായി. 33ാമത്തെ റാങ്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സന്ധ്യാസമയത്ത് ഏത് കുടുംബമായിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹിന്ദുവായിക്കൊള്ളട്ടെ, മുസ്ലിം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, സന്ധ്യാസമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയുടെ അന്തരീക്ഷം, വിശ്വാസത്തിന്റെ ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം കുടുംബങ്ങളിൽ പുലർത്താനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ സന്നദ്ധരാകണം. അതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ പഠിക്കുന്നത്. ബൈബിളിൽ കഥയുണ്ട്. ആദ്യത്തെ കുടുംബം, ആ കുടുംബം തകർന്നു പോയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു, അപ്പൻ ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ ആ സമയത്ത് പിശാചുമായിട്ട് സല്ലപിക്കാനായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ കുടുംബം പാമ്പ് പിശാചുമായിട്ടൊക്കെ സംവദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കത്തോലിക്കരായ ആളുകൾ ഇന്ന് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അപ്പന്മാരില്ല, ഒന്നുകിൽ മദ്യപാനത്തിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ബിസിനസ്സുകളായിരിക്കും. സന്ധ്യാസമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഭവനങ്ങളിൽ ഇന്ന് എന്താണ്, അമ്മമാരുടെ ശരീരത്തെ കണ്ടിങ്ങനെ മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ രേണു ബിഗ് ബോസ് എന്നുള്ളൊരു സീരിയലിനകത്ത് രേണു ഔട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ അമ്മമാരെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്താണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കും. 3 വർഷം മുമ്പ് ഈ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന ഒരു വികാരിച്ചൻ +2 പാസ്സായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് എൻ്റെ മുറിയിൽ വന്നു. അവൾക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ആഡോ കോഴ്സ് പഠിക്കണം. കോട്ടയം SAVS കോളേജിലെ പൊളിറ്റിക്സിന് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണ്. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും ആ പെൺകുട്ടി പല സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വരും. അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിന്റെ അംബീഷൻ എന്താ? What is the aim in your life? ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കില്ലാതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭവിഷ്യത്താണ് ലക്ഷ്യബോധമില്ല. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും എങ്ങോട്ട് പോകണം, എന്തായി തീരണം ആഗ്രഹം പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛാ, അതിന് സമയമില്ല അച്ഛാ. ഞാനൊക്കെ ഓർക്കുന്നത് 6ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തോന്നിച്ചാണ് എനിക്കൊരു വൈദികനാണ്. അത്ര കേവപ്പെട്ട ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ പഠിക്കാനൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആ ഒരു ആഗ്രഹം നീ ജനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചു. ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് 5 രാത്രി ഒരു കോള കണ്ണടയ്ക്കാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് 421 മാർക്ക് കിട്ടി. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലക്ഷ്യബോധത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമാകാൻ മക്കൾക്ക്. ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താ? മാതാപിതാക്കൾ ഇഷ്ടംപോലെ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുകയാണ്. പണ്ടൊക്കെ വീടുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ പറയാം, എന്റെ അച്ഛനോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോലെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക. ഞാൻ പറയും, നിങ്ങളാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന്റെ
30% യുവജനങ്ങളുടെ ആത്മഹത്യ. എനിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു, മോളെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഇടവപ്പെട്ട കൊച്ചിനെ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടിയാണ്. അവളെ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാനായിട്ട് അച്ഛനാണ് അവളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആരാണ് എന്റെ പ്രബോധക? അവൾ പറഞ്ഞു, ശ്രീമതി മിനി ആന്റണി. ആരാണ് മിനി ആന്റണി അറിയാവോ? മിനി ആന്റണിയെ കുറിച്ച് അറിയാവോ? ശ്രീമതി മിനി കോട്ടയം ജില്ലയുടെ കളക്ടറായിരുന്നു. എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തുകാരിയാണ്. നല്ല ആഠ്യത്വമുള്ള, നല്ല ജെന്റിൽ ക്യാരക്ടറുള്ള ഒരു ലേഡി. അവർ ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലാണ് സർവീസ് റിട്ടയർഡായത്. അപ്പോൾ കളക്ടറായ സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തീപ്പൊരി വീണു. എന്താണ് തീപ്പൊരി? എനിക്കും ഇവരെ പോലെ ഒരു IAS കാരിയാണ്, ഒരു കളക്ടറാണ്. എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം വളരെ പത്രമായിട്ടാണ്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതാണ്. അച്ഛൻ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ 7 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഹിന്ദു ദിനപത്രം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ്. ഞാൻ ഓരോ വർഷവും സിവിൽ സർവീസ് ഫെലോഷിപ്പ് ഈ പെൺകുട്ടി അവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ 3ാം വർഷം 6ാം കോഴ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി ഏതെങ്കിലും IAS-ന്റെ നന്മ ലഭിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാർസ്, നക്ഷത്രം, അതായിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കഴിവുകളുടെ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ വളർത്തണം. കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കണം. ഉള്ളിലെ പ്രകാശത്തെ എടുക്കാനായി ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 3 രാജാക്കന്മാർ പോയപ്പോൾ 3 പേര് മാത്രമേ എത്തിയുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഷൈനിങ് സ്റ്റാർസ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുക്കപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൺകുട്ടികൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ പോകുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ സമുദായത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയാം, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, ഗുണനിലവാരമില്ല, ജോലിയില്ല. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് PTA പ്രസിഡന്റ് കൊണ്ട് പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരു സമുദായത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആവശ്യം. നമ്മുടെ ഒരു പാഠ്യതര സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പനാണ് കുടുംബത്തിന്റെ എടുത്തു, അല്ലേ? അപ്പന്റെ നിലവാരം കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് ആൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാ നന്മകളും ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. 375ഓളം പേരെ ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസ് ലഭിച്ച ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമുണ്ട്, പാലാ സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കർമ്മപദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അവധിക്കാലത്ത് വലിയ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന IAS ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് കുട്ടികൾ കാഴ്ച ഉണ്ടാകും, കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളാകാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വായനകളുണ്ടാക്കണം. വായിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സ് സൂര്യനുദിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യം പോലെ, വായിക്കാത്തവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നമ്മളിലെ ആ ഉള്ളിലെ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ദൈവം എല്ലാവരെയും സമർത്ഥമായിട്ട്. Thank you, Reverend Father, for your enlightening and inspiring words. Every institution grows strong under the guidance of visionary leadership. We are honored to be guided by a leader whose commitment, wisdom, and dedication continue to inspire us. It is now my privilege to invite our respected manager, Reverend Father Joseph Monagal, President of the faction, to deliver the President's address. മനോഹരമായ ഒരു അനുഗ്രഹം
തയ്യാറാക്കിയ മോൺസിഞ്ഞോർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വേദനാഥൻ, സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ സോറി, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു ചാക്കോ, നമുക്കൊക്കെ നല്ല പ്രചോദനമായ കുമാരി മരിയ കോനഡി, പ്രിയ ജെനി സാറെ, നമ്മുടെ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി കുഞ്ഞോൾ, പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, അനധ്യാപകരെ, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ കാണുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാനും നമ്മളിവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയും നക്ഷത്രങ്ങളായി കുട്ടികൾ മാറുവാനായി അധ്യാപകരും മാതാപിതാക്കളും ഒത്തൊരുമിച്ച് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാ നക്ഷത്രമായി തീരുക? അത് കത്തിജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കണമെങ്കിൽ തീയുണ്ടാകും. ബഹുമാനപ്പെട്ട മോൺസിഞ്ഞോർ അച്ഛൻ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, ഉള്ളിലെ തീ ആളി കത്തിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർക്കണമെന്ന്. നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകണം ഈ കൊച്ചു തീപ്പൊരി എങ്കിൽ ഊതി കത്തിക്കുവാനായി. ഒരു കഥ പുറത്തു പോവുകയാണ്. വനത്തിൽ കൊരങ്ങന്മാര് ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പ്. ഒരു കൊരങ്ങ് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യര് തീ കത്തിച്ച് അതിനു ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് തണുപ്പകറ്റുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ പറഞ്ഞു, ശരിയാണ്, ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തിയാടുന്നു, അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. വേറെ പറഞ്ഞു, ചെറിയൊരു തീപ്പൊരിയിൽ നിന്ന് വലിയ തീ ഉണ്ടാകുന്നത്, നല്ല ചൂട് ലഭിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കിവിടെ കത്തിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കൊരങ്ങന്മാര്. അപ്പൊ ആര് പോകും? ആര് പോയി തീ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും? ഒരു കൊച്ചു കൊരങ്ങൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയി തീ എടുത്തോണ്ടെങ്കിലേ അവരെടുത്ത് മോഷിച്ചോണ്ട് വരാം. അപ്പം പറഞ്ഞു, ഒരു കൊച്ചു തീ മതി. തീ എങ്ങനെയിരിക്കും? അത് തളർന്നതാ, അങ്ങനെ കത്തിച്ചൊലിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതാ. ഒരു കൊരങ്ങ് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി. മനുഷ്യരൊക്കെ താമസിക്കാൻ നടത്തിയെന്ന് അവിടെ ഇവിടെയും ഒക്കെ അതിനെ നോക്കി അവസാനം തകർന്നതെന്തോ കണ്ടു, കിട്ടിപ്പോയി എന്ന സന്തോഷത്തിന് അത് പെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കൊരങ്ങുകൾ ഓടി വരികയും ഇവരെല്ലാം ആകാശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഒരുക്കത്തോടുകൂടി കൊരങ്ങന്മാരെല്ലാം ചുറ്റുകൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ബബുകളെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഊതാൻ തുടങ്ങി. ഊതി ഊതി കത്തി ഇങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഊതുകയും ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന വരട്ടെ തന്നെ ഊതി 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 മടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഊതിയിട്ട് ഊതി കത്തുന്നു. അപ്പം ബാക്കി വരകളെല്ലാം മനസ്സിൽ ചൂടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ കത്തുന്നില്ല. പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് തീപ്പൊരിയല്ല, തിളങ്ങുന്ന എന്തോ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. തിളങ്ങുന്നതല്ല, തീയല്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള തീ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇവിടെ അധ്യാപകര് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി അത് കത്തിച്ചൊലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളുണ്ട്. ചിലർക്ക് പാടുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് നന്നായി പഠിക്കുവാനായിട്ടായിരിക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ അത് ഓരോന്നും കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അധ്യാപകരെല്ലാം ഒന്നിച്ചുകൂടി അതിന് ഇവിടെ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ ആർപ്പേഴ്സിൽ ഇവിടെ നടത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക. വളരെ നാളത്തെ ഒരുക്കത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയത്. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണി മുതൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങി. ഇനി രാത്രി 11 മണി വരെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുവാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുക. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സമ്മാനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമുണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് തങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീപ്പൊരി കത്തിച്ചൊലിക്കുവാനായിട്ടാണ്
യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ ജോസഫ് മുണ്ടകൻ, നമ്മുടെ ഈ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന പല രൂപതയുടെ വികാരികളാണ് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സിസ്റ്റർ സോഫിയ സിസ്റ്റർ, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രീതിയായ ശ്രീമതി കുഞ്ഞുമോൾ ടോമി, PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബിജു ചാക്കു, പ്രിയപ്പെട്ട മരിയ കൊറടി, സ്നേഹന സ്കൂൾ ഹെഡ് ബോയ് മാസ്റ്റർ ശങ്കർദേവി ഉൾപ്പെടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികൾ, പ്രിയമുള്ള അരുണടക്കമുള്ള മറ്റ് പ്രതിഭകളായ അതിഥികൾ, സ്നേഹനിറഞ്ഞ ജോലികളുൾപ്പെടെ അടക്കം മുൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുൾപ്പെടെ ഇവിടെ സംഗീതമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ, സ്നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മംഗളാര ഇൻഫന്റ് ജീസസ് സ്കൂളിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരത്തിൽ വർഷങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാലയമാണ്. എല്ലാ വർഷവും വാർഷികത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ ഇതുവരെ എല്ലാ വർഷവും പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. പഴയപായസൻ ആദ്യം ഇവിടെ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നമുക്ക് അതുമുതൽ വളർച്ചയുടെ പടവിൽ ഓരോന്നായി ചവിട്ടിക്കയറി ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാലയമായി ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ അഭിമാനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരവോടുകൂടിയാണ്, സ്നേഹത്തോടുകൂടിയാണ് നോക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ജോസഫ് മുണ്ടക്കൽ സ്കൂൾ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ വിസ്തൃതമായ സേവനമാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, സ്കൂളിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ താല്പര്യത്തോടുകൂടി ഇടപെടുന്ന വൈദ്യുതി സിസ്റ്റമാണ്. ഇവിടെ ഏത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇടപെട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അച്ഛൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. അത് നടത്തുന്നത് ഏത് വഴികളിലൂടെയാണോ ആ വഴികളെ പ്രത്യേകം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ അച്ഛൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജോസഫ് മുണ്ടക്കൽ അച്ഛനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പൽ സോഫിയ സിസ്റ്ററും നല്ല നിലയിൽ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. സ്കൂളിലെ PTA കമ്മിറ്റി അടക്കം എല്ലാവരും സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഭാവി വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് തുടർന്നുണ്ടാകും എന്നുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഞാൻ അല്പം വൈകുന്ന ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ മുണ്ടകേശ്വരനെ പറഞ്ഞു, സമയത്തിന് കൃത്യമായി നമ്മുടെ യോഗം തുടങ്ങാം, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എക്കാലത്ത് വികാരത്തിനുള്ള ശ്രമമുണ്ട്. അച്ഛൻ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്നതോട് അച്ഛൻ വിചാരിച്ചൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട, ധൈര്യമായി യോഗം തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛൻ നല്ല സന്ദേശം കൊടുക്കും, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയാകും, ഞാനത് ഇടയ്ക്ക് പോലെ ജോലി ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുകയാണ്. എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായി വൈകിട്ട് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന സമയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടുത്തുള്ള ഭാഗത്തെ പരിപാടികളെല്ലാം ഞാനൊന്ന് വൈകിട്ട് പോകാതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ക്രമീകരിച്ച് വേഗത്തിലാക്കി ഇപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് ട്രെയിനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. രാവിലെ നിയമസഭയുടെ പുസ്തകോത്സവത്തിന് നടത്തുന്ന കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അഞ്ചൽ സാഹചര്യങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അല്പസമയം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആനന്ദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വീണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമായിരിക്കുന്നതാണ്. കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാം അടക്കമെല്ലാം വളരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ദീർഘമായ പുസ്തകം ഈ സമയത്ത് പ്രസക്തിയില്ല, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അവസരമാണ് വാർഷികം. വാർഷികത്തിനാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം വാർഷികത്തിന് എന്തെങ്കിലും അവസരം സ്റ്റേജിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചു. പണ്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാനും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ അവസരം കിട്ടുക. ഒരു നന്നായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, ഒരു 5-6 കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഒരു വാർഷികത്തിന് സ്കൂളിൽ വരാൻ അവസരം കിട്ടുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കാനാണ് സ്കൂളിൽ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്.
അതൊരു നല്ല കഴിവുകളുടെ പുതിയൊരു മാറ്റമായി ഞാൻ കാണുകയാണ്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവർ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ധന്യമായ ഓർമ്മകളാണ്. അതവരെ വളർത്താൻ അവരുടെ മനസ്സിനെയും അവരുടെ കഴിവുകളെയും എല്ലാം വളർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സമഗ്രമായ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ച പുരോഗതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടെ നമ്മുടെ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളെ പോലും നവീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വിജയമായി തന്നെ ഞാൻ കരുതുകയാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം തകർച്ച സംഭവിച്ചാൽ അതേറ്റവും വലിയ നഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല നിലവാരത്തിൽ കൊടുക്കാൻ ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇൻഫന്റ് ജീസസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ അക്കാഡമിക് നിലവാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സ്കൂളുകളുടെ കൂടെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ആയി നമ്മുടെ സ്കൂൾ അനുഭവത്തിൽ തീർക്കുകയാണ്. ആ ഒരു അംഗീകാരം എന്നും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന് നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയണം. അതിനുവേണ്ടി ടീച്ചേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പലും മാനേജരും PTA കമ്മിറ്റിയും എല്ലാവരും നടത്തുന്ന അക്ഷരം നൽകുന്ന പ്രയത്നത്തെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും സർവശക്തനായ ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൊണ്ട് അവരെ വളർത്തട്ടെ. അവരുടെ കഴിവുകളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാനും പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുവാനും ഒക്കെ ദൈവം അവർക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വാർഷികത്തിൻ്റെ മംഗളാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പ്രകാരം അതങ്ങനെ മാനേജറിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ വാർഷിക സംഘവും ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും മംഗളാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Father, for your inspiring work and Father's guidance. When Vance paused for a moment, Art begins to speak in the midst of thoughtful discussions and meaningful deliberations. Let us take a gentle pause. To refresh our minds and uplift our spirits, we now present a semi-classical dance where tradition meets expression and rhythm meets grace. Let's invite Aditi and Navida for a semi-classical dance. Some voices are not just heard, they are felt in the soul. They do not sing for others, but rise as prayers wrapped in melody. This evening, we are blessed to welcome Marcel's voice, a singer whose devotion flows through every note and whose journey began right here within this very walls. A proud former student of our institution, now touching hearts as a devotional singer, she reminds us that roots naturally free can blossom into divine music. With immense joy and gratitude, we invite Ms. Maria Goledi, our own alumna and a soulful devotional singer, to grace the stage and uplift us through her sacred song. Let us welcome her with warm applause. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിലേക്ക് തിരിച്ച് ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരുപാട് പവർഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളൊരു മൊമെൻ്റാണിത്. എന്നെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജോർജ് സർ, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ, ഷാരി മിസ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം അവരെ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റിയതിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിലും. ഞാനങ്ങനെ വലിയൊരു ക്ലാസിക്കലൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോഴെല്ലാം സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് പാട്ട് പാടാനാണ്. പ്രസംഗത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല, പ്രസംഗിക്കാൻ വലിയ കഴിവുമില്ല. ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ മെമ്മറീസിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് എന്നെ പാട്ട് പാടാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കഴിവുകളെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. എന്നെ ഒരുപാട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ്, ഇവിടുത്തെ അച്ഛന്മാരാണ്. അന്ന് ആ വേദി കിട്ടിയതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മളൊരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും. അതിന് ഞാൻ ഒത്തിരി കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു പ്രസംഗമൊന്നും കാഴ്ചവെക്കുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പാട്ട് പാടാം. ഓക്കെ ആണോ? റെഡി? സ്റ്റാൻഡ് മാറ്റാം.
വേദിയിലും സദസ്സിലുമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. ബഹുമാനിയെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിന്ന് സ്കൂളിൻ്റെ വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങുകളിലാണ് എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ ഈ നല്ല സുദിനത്തിന് എല്ലാവിധ മംഗളാശംസകൾ നൽകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വിദ്യാലയമാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ അധ്യാപകരും അനധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും മാതാപിതാക്കളും എല്ലാവരും ഒരു നൂലിൽ കെട്ടിയ
Kishore Arun from Standard 4. Shivana Jain from Standard 4. Srihari R from Standard 4. Srihari R from Standard 4. Mama Devi from Standard 4. Mama Devi
Mabel Joy Jr., Evangeline Gaines, from category 2, Nandakishore Arun and Diya Deepamanu. Nandakishore Arun and Diya Deepamanu from category 2. Next from category 3, Thanvi and Ivan Swami. Thanvi and Ivan Swami. Thanvi. Ivan Swami. Manji. Category 4, Srihari S. Naya. Namita Manji and Mia Joy. Namita Manji. Mia Joy. From category 5, Arpita Suresh. Arpita Suresh. And Gaurav Govinji. Thank you, sir. Thank you. Now I invite Maria Karim to hand over the certificates and awards to our students. From category 8-1, LKG, Samuel Anto Ellis and Amana Baiju. From category 8-1, LKG, Samuel Anto Ellis. Amana Baiju. From category 8-2, UKG, Neeraj K.S., Eileen Deepak. Category 2, 8-2, UKG, Neeraj K.S. and Eileen Deepak. Category B, Class 1 and 2, Adel S. and Evangeline Gaines. Adel S. and Evangeline Gaines. Category B, Class 1 and 2, Adel S. and Evangeline Gaines. Next, category 1, from Class 3 and 4, Nandakishore Arun and Neha Elsa Thomas.
tonight's star. Stars don't compete. They should shine together to create a masterpiece. Today, our school is that sky, and our girls are the luminaries who have given this public meeting its brilliance. As we conclude this formal session, an exceptional day, and I feel it has a great honor and privilege to propose the word of thanks on this memorable occasion. First, I bow to the gratitude of the Almighty for blessing us with this beautiful day. Now, I would like to express our profound gratitude to our respected manager, Reverend Father Joseph Midaki. Father, your visionary leadership and pastoral care are the guiding lights of this institution. Thank you for your constant encouragement and for being the public of strength behind all our endeavors. Thank you, Father. A special note of thanks to our honorable MLA, Advocate Sri Mons Joseph. Sir, despite your busy schedule in service of the public, you made time to be with us. Your electric presence and motivating words have instilled a new confidence in our students. Thank you for your unwavering support. Thank you, sir. We are deeply honored by the presence of Reverend Dr. Sebastian Brennan. Father, your venerating utterance was not a speech, it was expounded of wisdom. Your intellectual depth and spiritual insight have clearly enriched our minds today. We remain indebted to you for your valuable time. Thank you, Father. Words are insufficient to express our gratitude to our beloved principal, Reverend Sister Sophia Alea. Sister, you are the captain of this ship. Your meticulous planning, eye for detail, and tireless efforts are the reason why this event is a grand success today. Thank you for leading us with grace and determination. Thank you, sister. It's a moment of immense pride for our school to welcome back a distinguished alumna, the exceptionally gifted singer, Mrs. Maria Topping. Now, seeing your success in the world of music is a great inspiration to every student here. You are a true star of this institution, and we are deeply honored that you return to grace your alma mater today. Thank you, ma'am. We extend our most respectful gratitude to the acclaimed and versatile artist, Mr. Arun Guinness. Sir, your mastery of mimicry and music is a testament to your hard work and immense talent. We are privileged to have witnessed your gorgeous performance tonight. Thank you for sharing your gift with us and for making this evening truly unforgettable. Thank you, sir. We express our sincere appreciation to our Gram Panchayat President, Advocate E.M. Bidu. Sir, we value your leadership and your commitment to the welfare of our locality. Thank you for your continued support of our school and being with us. Thank you, sir. In the same way, I sincerely thank our ward member Kunimol Tommy. Thank you for your constant availability and for the support you provide. Your presence here today strengthens the bond between our school and the community. Thank you, ma'am. A round of applause is due to our dedicated teachers and non-teaching staff. You have worked day and night behind the scenes, polishing every detail to perfection. You are the backbone of this event. Thank you. Now, I also thank our PTA executives and parents. Thank you for entrusting us with your children and your constant collaboration. Your presence in such large numbers is our greatest encouragement. Thank you. Finally, to the stars of the night, my fellow students, today is your day. The vibrancy, talent, and discipline you display were truly spectacular. You are the heart and soul of this school. Your brilliance has made us stellar. You have to its name. Thank you, friends. Once again, I thank everyone who contributed to making this day a resounding success. May we continue to grow and shine together. Thank you all and have a wonderful evening. Thank you. ഇത്ര സെൻറ്ററിലോട്ട് നിർത്താം സെൻറ്റർ